할렐루야, 귀한 찬양 감사드립니다. Create in me a clean heart, O God, and put a new and right spirit within me is verse 10 of our passage today. Jesus, before he began his earthly ministry, he did two things. One thing is to be baptized, and also the other was to be led by the Holy Spirit and to be tempted by the devil. It was a 40-day long time of fasting prayer through which Jesus, who was on this earth fully God, but at the same time fully human, was equipped and strengthened to overcome all possible human predicament, to be overcome by the many stimuli of the world that often make people fall and sway away from God's will. Jesus, in his 40 days of his own Lent season, if you will, overcame temptation for material things, temptation to sensationalism, and temptation for power. He did all this by simply aligning and realigning himself to God's Word, and his loyalty to God's Word and God himself. As a result of that, 40 days of fasting and prayer, Jesus was able to be victorious in God's design in his life, to be the bearer of the good news of salvation, to love those who did not have love, to heal the sick, and to be the perfect example of what it means to be Christian. He did all this perfectly unto death on the cross. Thus he became the way, truth, and life, even life everlasting, the first fruit of resurrection. And then he gave his first public sermon, Repent, for the kingdom of God is near. Let us embrace and treasure the precious gift of the Lent season of repentance. It is a time of prayer, time of fasting from many different things that are not part of God's will for me, but also in the way that we have lived thus far, so that we might embrace the life and blessing that befit God's grace. We need to do our best to have hearts and prayer of repentance. Create in me a clean heart, O God, and put a new and right spirit within me. As we pray this prayer, do our best daily in these 40 days of Lent to be repentant of all sins in our lives, all the ways and thoughts that we have lived away from God's will. God only has one thing in mind for each and every one of us, and that is love and life victorious. As we do our best, as Jesus did, to realign ourselves to God's will, loving will for me. As we do that, God's will to create his kingdom in our hearts and our lives will be a blessed, blessed reality. 아멘. 히브리서 10장 22절을 보면 우리가 마음의 뿌림을 받아 양심의 악을 깨닫고 몸을 맑은 물로 씻었으니 참 마음과 온전한 믿음으로 하나님께 나아가자라고 그랬습니다. 조금 시적인 문기로 표현된 이 말씀은 예수님께서 그리고 그 전에 세례 요한도 직설적으로 하신 말씀 그대로입니다. 회개하라, 천국이 가까웠느니라. 바로 이 말이 따지고 보면 예수님의 가장 첫 퍼블릭 설교였습니다. 즉 예수님이 지상 목회를 시작하시면서 천국을 가르치시고 천국을 선물하시고 병을 고치시고 슬픔에 잠겨있는 자를 위로하셨는데, 그리고 하나님 사람으로서의 인생관에 대해서 많은 것을 가르쳐 주셨는데 가장 첫 설교의 가장 첫 말이 회개하라라는 말이었다는 거예요. 제가 37, 8년 목회를 하다 보니, 설교를 하다 보니 회개에 대한 설교를 많은 성도들이
별로 안 좋아하는 것을 깨닫게 됐습니다. 몇 년 전에는 누가 저에게 신문에 나온 무슨 설문조사에 결론 글을 저에게 읽어보라고 줬는데, 교인이 교회 생활하면서 스트레스 받는 20가지라는 글이었습니다. 근데 그 글 중에 성도들 사이에 생기는 문제가 스트레스가 되고, 헌금에 대한 프레셔를 느꼈을 때 스트레스가 되고, 교회 봉사해야 할 프레셔 때문에 스트레스가 되고, 중직자들의 권위의식을 보면서 불만이 있고 스트레스가 되고, 또 이 중직자 입장으로서 평신도가 존경하지 않는 세대가 된 것에 대한 스트레스 등등, 교인의 스트레스가 이유가 참 많은데, 넘버 원이 무엇이었는가 하면은 목사님이 설교할 때 하나님 말씀대로의 삶, 또 교인의 임무, 재직의 의무 등등을 강조할 때, 그리고 그런 삶을, 신앙의 정도를 바로 잡아야 한다는 곧 회개를 설교할 때 가장 스트레스를 많이 받는답니다. 잘 나가다가 내가 무슨 그리 큰 죄인이라고 회개하라고 하느냐라는 반항심까지 나온답니다. 근데 오늘 저는 회개에 대한 설교를 좀 하겠습니다. 목사님이 설교로 나 스트레스 준다라고 여겨지시면은 당회 서기에게 고소하셔도 괜찮습니다. 아무튼 하나님 주신 말씀 저는 선포해야 되겠습니다. 예수님의 첫 설교의 첫 마디가 회개하라라고 그랬죠. 근데 여기 예수님이 우리에게 스트레스 안겨주시려고 그러신다라고 말할 사람 누가 있겠습니까? 하나도 없습니다. 왜? 그 다음 말이 중요하기 때문에. 회개하라라고 하는 말씀하신 이유가 그 다음 말을 하시려고 하신 말씀이라는 거예요. 그 다음 말은 우리에게 줄 선물이 있다고 하는 겁니다. 천국이 가까웠음이니라. 천국 받으라는 겁니다. 이거 준비하기 위해서 내 마음, 내 삶 준비해라 라는 말씀으로 회개하라, 돌아오라. 스트레스가 목적이 아니라 힘들어도 노력할 때 천국을 선물 받는, 천국으로 들어가는 필수적인 조건이기 때문에 스트레스 안 받는 것 아니겠습니까? 감사로 받지 않습니까? 그래서 목사가 회개하라라고 설교하는 날이면 또 회개란다 하지 마시고, 와, 하나님이 또 어떤 천국과 같은 축복을 예비하셨길래 나보고 받을 준비하라 하시는 건가, 이렇게 감사로 기대로 마음 설레임으로 은혜 받으시는 설교의 기회로, 예배의 기회로 여겨주시면 되는 겁니다. 그래, 은혜 받자, 깨달음 받자, 깨우침 받자, 깨짐 받자. 내 마음, 내 믿음, 내 삶 기꺼이 재건을 위해 더욱 노력하자. 회개 철저히 한번 해보자 한다면 부활적인 삶, 이 사순절 40일이 끝나고 나면 부활절, 부활 계절이 시작하는 거예요. 하나님께서 다 예비하신 참으로 생명의 삶이 되라고 예비하신 열매가 주렁주렁 맺히는 부활 계절과 생애가 될 줄 믿습니다. 사순절은 기도의 계절이라고 하죠. 또 참회의 계절, 회개의 계절이라고 부르기도 합니다. 삶의 재건의 계절이 되기도 합니다. 이걸 무엇으로 하는가? 예수를 깊이 묵상하는 계절입니다. 예수님께서는 우리에게 천국을 가르치시고 천국을 선물하시고 병자를 고쳐주시고 마음이 아픈 자를 위로해 주시고 이런 분이시지만 하신 일, 또 하신 말씀, 이런 것을 통해서, 사복음서를 통해서 우리가 배울 것이 많은데, 그런데 예수님께서 하신 말보다 예수님의 생각, 예수님의 마음 가지심, 예수님의 선택, 예수님께서 가신 길, 이 모든 것을 보았을 때 예수님은 우리에게 천국을 선물하시는 분도 맞지만 천국인으로서 이 세상에 사는 가운데에 참 롤 모델, 이 모델링을 해 주신 예수님이라고 지난 수요 예배 때, 목요 예배 때 말씀을 나누기도 했습니다. 그래서 사순절 계절에 예수 그리스도를 깊이 묵상을 하게 되면은 회개가 저절로 나오죠. 더욱 하나님의 뜻에 순종하게 됩니다.
은혜에 합당한 삶을 재건할 의욕이 생깁니다. 더욱 예수님을 닮는 계절이 됩니다. 하나님 원하시는 이 십자가 일을 기꺼이 해보는 계절이 됩니다. 축복으로의 삶의 초대, 예수님께서는 내 자신을 부인하고 내 십자가를 지고 나를 따르라라고 그랬습니다. 십자가를 콱 쥐어주기 위해서 하신 말씀이 아니라 바로 그 길이 십자가를 때로는 지고 가는 길 같은 인생길이 되더라도 이게 곧 나를 따르는 길이다. 이게 곧 천국을 소망하고 확신하고 천국을 오늘도 사는 삶이 되는 것이다. 이렇게 초대하셨다고 하는 겁니다. 사순절은 제의 수요일로부터 시작을 해서 40일이라고 하지 않았습니까? 40일째 아침이 부활주일이 되는 겁니다. 40일의 결단, 기도, 참회의 계절은 부활절의 기쁨으로 마칩니다. 그리고 부활적인 새 삶을 펼쳐주시는 관문이라고 보면은 맞습니다. 그래서 참회는 십자가를 의미하지만 믿음과 순종으로 참회와 결단으로 사순절을 시작하는 여러분은 부활의 소망과 아울러 부활절의 참 의미, 모든 기도 응답과 하나님의 은혜의 손길을 소망하는 계절이 되는 것을 믿으시기를 부탁드립니다. 오늘 우리가 함께 읽은 시의 한 부분, 9절과 10절을 읽었는데 제일 처음에 제목이 붙어 있어요. 다윗의 시, 영장으로 한 노래, 다윗이 밧세바와 동침한 후 선지자 나단이 저에게 온 때에 라고 그랬습니다. 그래서 이 시는 다윗의 밧세바와 간음 사건을 다루고 있는데 그것도 큰 죄지만 이것을 감추려고 하는 죄도 또 짓고 감추려고 하다 보니까 또 더 큰 죄를, 그 남편을 죽이기까지 하는 엄청난 죄를 범하게 됐습니다. 다윗이 여기서 죄의 본성이 이미 태어나기 전에 어머니 복중에 있을 때부터 있었다고 말하고 있지 않습니까? 조금 뒤로 가서 5절을 보면 내가 죄악 중에 출생하였으며 모친이 내 중에 나를 잉태하였나이다. 그래서 원죄의 교리를 이런 말씀들 속에서 찾게 되는 겁니다. 아무튼 복음은 구제불능했던 인간이 오직 예수 사건 속에 하나님의 놀라운 은혜, 오직 은혜로 비롯됐다고 하는 것을 강조하는 시편이 되기도 합니다. 제일 첫 부분을 보면 하나님이여 주의 인자를 조차 나를 긍휼히 여기시며 주의 많은 자비를 조차 내 죄과를 도말하소서라고 그랬습니다. 예수님의 복음 선포의 첫 마디가 회개하라였듯이 나단은 다윗에게 회개를 촉구했습니다. 왜냐? 다윗이 천국을 잃었기 때문에, 천국을 회복해야 됐기 때문에 이걸 주기 위해서 회개하라고 한 겁니다. 여기에 하나의 사죄의 프로그레션을 이 시에서 발견할 수 있는데 제일 처음은 죄의 인정입니다. 어떻게 우리가 죄 속에 빠져 있는데 지옥 속에 사는 것 같이 참 매일매일 순간순간이 어려운데 예수님 약속하신 천국이 가까웠음이니라 이게 내 것이 될 수 있겠는가? 분명한 프로그레션이 있다고 하는 거예요. 제일 첫 스텝이 죄의 인정입니다. 나는 죄인입니다. 죄의 용서를 위해서는 바로 죄의 인정. 내 죄가를 도말하소서 인정한다는 거예요. 죄가 있다는 거예요. 내가 내 죄가를 아오니 라고 또 3절에서는 말했습니다. 죄가 항상 내 앞에 있나이다 라고 말을 했어요. 4절에 가서는 내가 주께만 범죄하여 주의 목전에 악을 행하여 싸우니 다 인정합니다. 솔직하게 인정을 하는 거예요. 이게 사죄의 프로그레션에서 제일 첫 스텝이 되는 겁니다. 사죄와 회개는 내가 죄인임을 철저하게 인정하는 데서부터 시작이 되는 겁니다. 두 번째 스텝은 죄의 용서를 위해서는 죄를 용서를 구하는 겁니다. 다시 1절에 하나님이여 주의 인자를 조차 나를 긍휼히 여기시며 주의 많은 자비를 조차 내 죄가를 도말하소서. 나의 죄악을 맑게 씻기시며 나의 죄를 깨끗이 제하소서. 대저 나는 내 죄가를 아오니 내 죄가 항상 내 앞에 있나이다. 하나님 앞에 자꾸
하나님께서 용서해 주셔야 되겠습니다. 용서를 구합니다. 그런데 이 용서를 구하는 가운데에 내가 뭘 해야 되겠습니까? 뭘 좀 갖다 드려야 되겠습니까? 어떤 심판을 받아야 되겠습니까? 이런 말 하나도 포함되어 있지 않았어요? 오직 하나님의 은혜를 구하는 말들을 여기서 하고 있지 않습니까? 또다시 있습니다. 주의 인자를 조차 긍휼히 여기시며 많은 주의 자비를 조차 내 죄과를 도말하소서. 여러분 이 하나님께서 우리의 죄를 다 아시는데 회개를 하는 거 보고 싶어 하시는데 하나님께서 그 다음에 용서를 가능케 해주시는 하나님의 손길이 그 손에 내가 뭘 해드려서 그 대가로 용서해 주신다고 이해를 하시면은 하나님을 모르는 겁니다. 하나님의 용서의 마음을, 사랑의 마음을 전혀 깨닫지 못하는 신앙관이 돼버리고 마는 겁니다. 하나님께 용서를 구하되 다윗은 하나님, 내가 하나님께 용서받을 자격 하나도 없습니다. 그리고 자격을 만들기 위해서 내가 뭘 갖추어야 될 것 하나도 할 것 없습니다. I'm not capable 하고 솔직히 다 고백을 해버리는 거예요. 오직 하나님 은혜입니다. 하나님 은혜의 손길, 은혜의 마음 내가 믿습니다. 주의 인자, 나를 긍휼히 여기시며 하나님의 자비를 조차 내 죄가를 용서해 주실 수 믿습니다. 이렇게 나오는 거예요. 우리가 하나님 앞에 나오는 방법, 다른 방법 하나도 없습니다. 제가 고등학생 때 저기 샌디에고에서 살고 있었는데 그때 한인회 회장 되시는 분이 저희 아버님을 찾아오셨어요. 그래서 저기 거실에서 두 분이 마주 앉아서 얘기를 하는데 이분이 이제 한인회 사업에 좀 도움을 달라고 찾아오신 거예요. 그래서 그런 얘기를 쭉 많이 나누신 다음에 저희 아버님이 전도를 하시는 소리를 제가 엿들었어요. 회장님도 이제는 교회 같이 나가십시다. 이렇게 초대를 하니까 이렇게 대답을 하는 거예요. 장로님, 저는 자격이 없어서 아직은 아니에요. 아직은 아니고 나중에 좀 더 변한 다음에 좀 더 갖추어진 다음에 그 다음에 나가겠습니다. 이 비슷하게 말씀을 하시는 거예요. 그런데 저희 아버님이 한참 조용히 계시더니 펑펑 우는 소리가 들리는 거예요. 아버지가 막 우시면서 회장님 자격 나 장로라고 부르시는데 장로는 고사하고 크리스찬 될 하나님의 용서받을 하나님의 사람 될 자격 아무것도 없어요. 아무것도 없어요. 이 자격으로 뭘 갖추어서 하나님의 구원의 손길에 이 은혜를 받는 거 아니에요. 우리가 죄인이기 때문에 하나님께서 우리를 사랑하셨기 때문에 나 있는 모습 그대로 오직 은혜로 하나님께서 다 덮어주시는 것을 우리가 믿기 때문에 하나님 앞에 나오는 거예요. 그래서 교회 가자고 하는 거예요. 막 우시면서 괜찮으신가 제가 이렇게 들여다봤는데 이 두 손으로 그 회장님 두 손을 붙들고 막 애원하다시피 하고서는 기도를 해드렸습니다. 그 회장님이 교회에 나오셨어요. 네. 할렐루야. 인간의 죄의 용서를 하나님과의 화해를 이루지 못하는 가장 큰 이유는 내가 내 자격, 정당성, 나에게 어떤 죄의 대가를 내가 뭘 하려는 데에 힘도 들고 사죄, 하나님과 화해, 구원이 불가능해지는 것을 저는 너무나도 안타깝게 많이 보았습니다. 이게 구약의 또는 구교의 예식주의적 구원론의 문제였습니다. 이게 아니라 주의 인자, 긍휼히 여기심, 많은 자비를 조차 나를 죄가를 도말하소서. 뭘로? 하나님의 은혜로 하셨다고 하는 겁니다. 오직 은혜, 오직 믿음.
종교개혁자들이 외친 바 구원론이라고 하는 겁니다. 그래서 다 하나님 은혜인데 죄의 사죄는 두 가지로 꼭 일어나야 한다고 하는 말입니다. 7절에 있는 말씀, 우술초로 나를 정결케 하소서. 내가 정하리이다. 나를 씻기소서. 내가 눈보다 희리이다. 죄의 용서입니다. 8절, 나로 즐겁고 기쁜 소리를 듣게 하사 주께서 꺾으신 뼈로 즐거워하게 하소서라고 그랬습니다. 회개를 할 수 있는 방법은 하나님을 잘 아는 겁니다. 하나님의 자비와 용서의 마음을 헤아릴 줄 알아야 하는 겁니다. 누가 뭐래도 성경은 분명히 선포합니다. 하나님은 나를 이처럼 사랑하시는 하나님이시라고 하는 것 잘 믿으시기를 부탁드립니다. 하나님 마음을 이렇게 알면 하나님 기뻐하십니다. 이렇게 다윗은 회개 기도를 했지만 하나님께서 나를 얼마나 사랑하시는지 잘 알고 있었다고 하는 거예요. 그러면 다 됐나? 아니에요. 그 다음에는 아예 새로운 마음과 새로운 삶을 바라는 기도를 하고 있지 않습니까? 바로 이거죠. 거듭나야 하는 겁니다. 새 마음, 새 삶을 결단해야 하는 겁니다. 회개만 하고 눈물만 많이 흘리고 여기서 나의 회개의 액트가 멈춘다면 아무 효과가 없는 겁니다. 그래서 10절에 하나님이여 내 속에 정한 마음을 창조하시고 내 안에 정직한 영을 새롭게 하소서라고 그랬습니다. 이 무슨 말인가 하면 회개, 용서, 하나님께서 내 삶을 새롭게 하나님의 자녀로 재창조, 재건하시는 것, 이 모든 것에 가장 하나님께서 보고 싶어 하시는 것은 내 마음이라고 하는 겁니다. 마음으로부터 시작을 해서 거듭나야 한다는 거예요. 거듭나야 한다는 거예요. 새롭게 하소서라고 아예 딴 사람으로 만들어 달라고 하는 겁니다. 이런 다짐이 있어야 되는 거예요. 이런 결단이 있어야 되는 거예요. 내가 이 기도를 했으면은, 이 사순절 계절을 나에게 축복해 주셨으면은 What can I do? 나의 하루하루의 생활이, 생각이, 선택이 어떻게 바뀌어줘야 되겠는가? 아주 새로운 플랜이 세워져야 한다고 하는 겁니다. 그러면 희망이 있는 겁니다. 그러면 다 됐는가요? 우리가 기도를 하고 새로운 다짐을 한다 해도 여러분의 경험이 저와 같다면 내가 새로운 결단한 거 10가지를 했으면 한두 세 가지밖에 안 되는 경험을 항상 합니다. 그래서 다윗이 어떤 기도를 이어서 하는가 하면 11절에 나를 주 앞에서 쫓아내지 마시며 주의 성신을 내게서 거두지 마소서라고 그랬어요. 마음을 달라고 하는 이유는 그 마음 이제 내 거라는 거예요. 그 마음에 다른 여러 가지 그거 담고 있는 거 다 치우라는 거예요. 내가 그 마음의 그 삶의 주인 되겠다고 하는 겁니다. 내가 거기에 충만케 채워야 하겠다고 하는 그 말을 하시고 있는 겁니다. 성신, 성령께서 아예 내 마음과 생각을 정복해 주시옵소서 이 기도를 하고 있는 겁니다. 왜? I can't do it on my own. 내가 이걸 나 자신을 잘 아는데 늘 실패했어요. 나 못합니다. 이 고백까지 하고 있는 거예요. 하나님이 대신해 주셔야 되겠습니다. 성령이요 충만케 채워주셔서 성령께서 나에게 가장 좋은 그 생각, 그 선택, 그 행동 다 나 대신 해 주셔야 내가 하겠습니다. 이 말하고 있는 거예요. 이 방법밖에는 회개와 용서와 새 삶의 희망이 없다고 하는 고백을 하고 있는 겁니다. 그래서 회개는 하나님의 크신 은혜라고 하는 말이 맞습니다. 하나님의 선물입니다. 구원을 하나님의 은혜로 받았으면 죄짓지 않고 살 수는 없지만 그러나 늘 진정한 회개의 모습으로 하나님 앞에 늘 나와야 하는 겁니다. 이것을 두고 성화의 삶이라고 합니다. 하나님의 은혜에 합당한 회개의 열매를 맺으며 사는 가운데에 늘 하나님과 더욱 가까워지며 늘 예수를 더욱 닮아가며 이를 위해 늘 새로운 결단도 해보며 이를 위해 성령의 충만하심을 간절히 구하시는 여러분이 되셔서
죄에서 자유를 누리는 삶, 하나님이 기뻐하셔서 늘 함께 하시는, 늘 변화와 성장과 축복이 함께 하는 삶, 천국과 같은 삶이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축원합니다. 그저께 한기조 집사님, 박예영 권사님 댁을 신방했어요. 2에이커가 되는 땅에 지어진 집에 사시고 그 집 둘레로는 아름다운 이 산책길과 또 만드신 밭과 과수목들이 있는 것을 구경했습니다. 근데 배나무하고 사과나무가 있는데 나가서 그날 권사님이 처음 본 거예요. 아, 꽃이 피었네 하시는 거예요. 그래서 우리도 다 보면서 아, 역시 봄이 왔네 이런 생각이 들었습니다. 며칠 후면은 3월이 시작되지 않습니까? 봄철이 시작됐다고 하죠. 근데 봄이 오면 여러 가지 방법으로 나의 삶과 주변을 정리도 하고 삶의 패턴의 향상을 위해서 새로운 봄 대청소하지 않습니까? 스프링 클리닝이라고 하는 것을 하지 않습니까? 교회력으로도 1년 사이클 중에 영적 대청소 계절이 있는 것 여러분 아십니까? 하우스 클리닝 계절이 있어요. 바로 그게 사순절입니다. 봄철이 교회력으로는 2계절로 나눠 있는데 사순절과 부활계절입니다. 사순절에 40일이 있고 부활절에 50일이 있어요. 그러면 90일, 3개월, 꼭 봄철, 그때입니다. 하나님이 이렇게 계획하셨어요. 그래서 이 봄철, 지금부터 봄이 시작하면서 여름 오기까지 3개월 동안은 2가지의 교회력에 중요한 계절이 있는 거예요. 사순절과 부활 계절이 되는 겁니다. 근데 많은 사람들이 예배는 드리고 교회력도 잘 알고 성경도 많이 알고 그런데 왜 어떤 사람은 천국의 확신, 구원의 확신이 있고 회개하라 천국이 가까웠느니라 이 말씀을 잘 알면서도 천국을 누리지 못하고 사는가? 왜 그런가? 왜 어떤 이들은 천국과 같은 평강으로 넘치는 삶이 됐는데 어떤 사람들은 이 평강, 천국을 살지 못하고 그러는가? 요한 칼빈의 스승이 되는 부처라고 하는 신학가가 있었는데 이분이 이 질문을 고민한 거였었어요. 왜 어떤 사람은 예수 그리스도를 구세주로 영접하고 어떤 사람들은 똑같은 복음을 접하면서도 받아들이지 못할까? 그분이 연구하고 결론 내린 바가 성령이라고 결론을 내렸어요. 아, 이 사람이 하는 게 아니구나. 사람이 많이 머릿속에 지식을 채워서 이 판단이 돼서 하는 게 아니고 성령께서 해 주시는 것이 믿음이구나. 신앙 고백이구나. 이 결론을 내리게 됐습니다. 근데 성령께서 함께 하시지 않는 삶이면 내 마음과 내 삶을 성령께 다 내어드리는 삶이 되지 못하면 100년 가도 믿음 안 생기더라는 거예요. 그 마음에 성령이 지배하실 자리가 없고 다른 영으로 가득 채워 있기 때문에 그렇다. 정의를 내린 거예요. 아마도 영적 하우스 클리닝이 때로는 필요해서 그런 걸 거라고 하는 말이죠. 그래서 회개하라 천국이 가까웠느니라. 부활절 계절, 부활적인 삶, 굳건한 믿음으로 승리하는 삶, 이거 다 누리라고 예수님은 2000년 전에 다 마치셨는데 나도 이 예수님 나의 구세주로 믿었는데 나도 그 놀라운 은혜를 깨달아 믿어 헌신의 천국의 확신, 생명의 삶이 됐던 때가 있었는데 많은 경우에는 이게 옛날 얘기가 돼버리는 경우가 있다는 거예요. 참 안타깝지 않습니까? 한 가지 분명한 것은 집을 암만 깨끗이 정돈하고 하우스 클리닝 며칠 걸려서 잘 해도 한 1년 정도 지나고 나면은 또 다시 한번 하우스 클리닝 대청소를 하는 것을 우리가 경험을 했듯이 이 영적 하우스 클리닝이라는 것도 우리에게 꼭 필요해서 하나님께서 이 사순절 계절을 우리에게 축복해 주심을
믿으시기를 바랍니다. 바로 스프링 클리닝 계절이 교회력으로 우리의 영적 건강을 위한 영적 건강, 진단, 재정비, 재창조의 계절이 된다면 하나님께서 기뻐하시고 내가 확실히 많이 변해져 가는구나. 이런 믿음이 더욱더 굳건하게 세워지는 경험을 하게 되는 겁니다. 염일방일이라는 말이 있어요. 귀한 것을 얻으려면 덜 귀한 것은 버릴 줄도 알아야 한다라는 뜻이랍니다. 하나님이 우리와 약속하신 생명과 축복은 하나님의 은혜는 참으로 놀랍고 값진 겁니다. 생명을 위해 더 귀한 것을 얻으려면 덜 귀한 것은 버려야 하는 겁니다. 내게 있어 내려놓아야 할 것이 무엇입니까? 내가 주님 앞에 두 손 들고 회개하여야 할 일들 무엇입니까? 저는 사순절이 올 때마다, 평소에도 늘 회개기도 하지만 사순절 올 때마다 기도하는 가운데에 플랜을 세워서 하루에 한 가지씩은 정말로 하나님 보시기에 이거 고쳐야 되겠다. 사람 보기에도 저 사람 좀 고쳐줘야겠다. 이런 것이 생각이 나면 하루에 한 가지씩을 기도하면서 하루 종일 마음에 두고 회개하는 노력을 합니다. 그러면 40가지만 있겠습니까? 몇백 가지가 있죠. 그러나 그만큼 그나마 사순절 계절을 그렇게 보내면 매우 유익한 것을 경험했습니다. 다시 회개는 하나님의 천국을 주시기 위한 여기로의 초대로 베푸시는 하나님의 사랑의 선물입니다. 여러분, 회개의 촉구가 왜 우리에게 스트레스, 듣기 싫은 설교가 되는 건지 아십니까? 잘 들어보세요. 회개하라라고 하는 말을 우리가 들으면 정죄하는 걸로 들어요. 정죄가 목적인 것으로 오해하기 때문에 그렇습니다. 회개하라라고 예수님이 설교하시는 것은 정죄, 스트레스의 목적이 아니라 천국을 선물하고 싶다라는 겁니다. 목적은 천국을 살라라는 것이고 회개는 이 천국을 사는 삶이 되는 수단, 꼭 거쳐야 하는 천국을 확신하며 죄에서는 자유하며 천국을 살기 위해 하나님께서 선택하신 방법이라고 하는 것을 꼭 기억하십시오. 하나님은 이 마음밖에 없으십니다. 우리 모두에게 하나님의 마음은 우리에게 향하신 이처럼 사랑하사 잘 되기를 바라는 생명의 삶을 주시고자 하시는 그거밖에 없습니다. 수요 예배, 화요 예배 때에 이 프란시스 교황의 사순절의 금식 절제의 계절, 회개의 계절, 11가지 제안이라고 하는 글을, 좀 시적인 글을 제가 나눴어요. 트루 크리스찬이 되려면 상처 주는 말을 금식해라. 인자한 말, 사랑의 말을 해라. 슬픔의 감정을 금식해라. 감사의 마음을 자꾸 가져라. 분노를 금식해라. 인내의 습관을 키워라. 비관의 생각을 금식해라. 소망의 생각을 많이 해라. 염려를 금식해라. 하나님을 더욱 믿으라. 불평, 불만을 금식해라. 평범을 즐겨라. 모든 부담에서 금식하고 자유해라. 기도를 힘쓰라. 원망으로부터 금식해라. 마음을 기쁨으로 채워라. 자급자족의 삶을 금식해라. 타인에게 환대해라. 남을 미워하는 마음을 금식해라. 화해는 많이 해라. 말 많이 하는 습관에서 금식해라. 많이 듣는 습관을 키워라. 제가 12번을 더 했는데 사순절에 세상의 모든 욕구에서 금식하라. 말씀을 많이 보며 특히 예수 그리스도의 성품을 더욱 깊이 묵상하며 담고자 노력해라. 이번 사순절 동안 예수를 깊이 묵상하시며 나 자신을 주께 더욱 담고자 노력하는 계절이 되셔서 여러분의 마음과 삶에 넘치도록 고이는 복을 누리시기를
예수 그리스도 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 사순절의 은혜의 계절 베푸시니 감사합니다. 사랑밖에 생명의 삶밖에 뜻이 없으신 나를 이처럼 사랑하시는 하나님의 마음 말씀으로 보여주시니 감사합니다. 많은 죄로 말미암아 하나님을 떠난 우리를 돌아오라고 불러주시니 감사합니다. 성령이여 내가 돌아오게 하옵소서. 하나님이여 내 속에 정한 마음을 창조하시고 내 안에 정직한 영을 새롭게 하옵소서. 우리로 돌아올 수 있는 길이 되어 주신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘.